welcome back to Talking Point. You are on this episode of Talking Point where we are talking about cancer. Yes, the word cancer instills a sense of fear, but here there are people here who had no fear. They've fought it out, they battled it out, and they are living healthy lives. Francis here had only 3 days to live as per his doctors, but he lives on for 14 years and he lives healthy life, and he is helping all other cancer patients battle it out through his project, through his NGO, which is called School of Dreams. Yeah. Right, Francis? We have Neena ma'am here. Neena ma'am here has been helping people through Ashreya, which works for cancer patients with RCC. She has lost her mother to cancer. She herself was diagnosed with cancer 2 years hence, but she decided to give it a tough fight, and there she is. She's still helping other cancer patients, and in the break she was telling me that, you know, cancer told me why I am here, and she said that's for helping other people survive through this very traumatic phase of their lives. Thank you, ma'am, for being on the show. And we have Ashiji here. She said, no, cancer, it's like a puddle. You have a puddle, you have to just jump over it. I fought it. I went through my system of medication and all of that, and here I am. I'm fine. And we have Sugita Chechi here, who had a lump a long time ago. She had removed it, but yes, she admits that she didn't do a regular checkup on that later. She was diagnosed and she went through the chemotherapy session, and like she said, there was once I felt I should just give up. But then that was just only once, so she fought again, and there she is. And we have doctors who on a day-to-day basis deal with cancer patients. Doctor, I want to know from you, do you ever sense a sense of fear? Cancer patients Cancer as such is not as a contagious disease. No, not because it is contagious, but because of the fact that you see it right in front of your eyes. I do agree. One day I might also be a victim for this disease. The only thing is, if I get a disease which could be detected early, then I'll be lucky. If there are certain cancer diseases which cannot be detected in the early phase. Cancers, which are the cancers that you can't No, detect? all these cancers, particularly the breast cancer, we can detect very early. And as I said earlier, if we detect early and take the proper treatment, these are the results. These are the results. Okay. So, for example, if I get a liver cancer, it's an unfortunate man to get a liver cancer, because hardly it is detected very early. Oh. And the treatment is also not that simple as for a breast cancer. Okay. Similarly, a pancreatic cancer, a lung cancer, all these cancers cannot be detected early. All these cancers have, in general, I've got a little more aggressive nature than many other cancers. Is there any way we can actually keep a tab on how our systems within us are functioning? For instance, liver and lung cancer, advanced stage, regular checkup system diagnose. I think the whole philosophy is a famous quote like cancer is just a word and not a sentence. But to make it a word, I think we'll have to have, as said, we'll have to diagnose it early. It should be easily approachable or easily testable or easily diagnosable sort of situation. Symptoms Yeah, for example, we always, for awareness programs, we ask about like any abnormal bleeding or discharge has to be checked out. Any change in bowel habits from the normal, you have to check it out. Any non-healing ulcer in your body, you check it out to rule out cancer. Any persistent cough, for example, especially with hoarseness of voice, and especially if you're a smoker. Persistent cough, you got to check it out. Any difficulty in swallowing your food, got to check it out. Any new lumps appearing anywhere in the breast or anywhere in the body, and especially if it is rapidly growing in size, you have to keep check it down. out. Any small moles in your body which changes in color. My God, this is such a list that this is 7 so cardinal many signs. things to take care of. What are the common kinds of cancer that you encounter on a day-to-day basis in Kerala? RCC data patients wise, I think oral cancer
tops the list for lung cancer, have breast cancer, cervix cancer. Oral cancer അത് mouth ulcers വന്നിട്ട് Mouth അത് ulcers, സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് that is attributed to chewing metal Tobacco use. tobacco. നമ്മുടെ പുകയുടെ ഉപയോഗിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് വരുന്നത്. Either chewing or smoking. Tobacco. Okay. Yes, doctor. So that is one, I mean, the treatment of oral cancer also is quite mutilating to a certain extent, even with modern reconstruction ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും it's quite mutilating. അപ്പം functionally they find a lot of problems in the treatment part of it as well. Okay. And the screening programs are there for oral cancer as well. So any early lesions, you got to check it out You got and to check get it treated. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ബ്ലഡ് ക്യാൻസറിന് ഒരു ട്രിഗർ എന്തെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ റീസൺസ് ഇതുവരെയായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഫ്രാൻസിസിന് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യത്തില് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കാര്യപ്പെടുന്ന ദുശീലങ്ങളില്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ ഇതുവരെ മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല, ഇതുവരെ ഒരു സിഗരറ്റ് പോലും വലിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു ടൊബാക്കോ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തെ നന്നായിട്ട് പരിപാലിച്ചിരുന്നു. ഞാനങ്ങനെ വളരെ അസ്വസ്ഥനായിട്ട് ഡോക്ടർ മാമൻ ചാണ്ടോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു, സാർ ഞാൻ ഇതുവരെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും മാരകമായ രോഗം വരാനായിട്ട് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി എന്നെ വളരെയധികം ചിന്തിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനെയാണ് നോ റീസൺ, ദൈവത്തിനോട് തന്നെ ചോദിക്കണം. നോ റീസൺ എന്നാണ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നുമില്ല. എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ആർക്കും രോഗമില്ല. എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആള് ഞാനായിരുന്നു. എൻ്റെ പപ്പയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്, നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്, ഇപ്പോഴും നല്ലൊരു ബോഡി ബിൽഡറാണ് അദ്ദേഹം. സോ ഇപ്പൊ ഈ പലപ്പോഴും ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എൻകൗണ്ടർ ചെയ്ത കേസസ് ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്ത സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ്. അപ്പൊ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ വിക്ടിമൈസ് ചെയ്ത് പെട്ടുവോ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗിലേക്ക് ആദ്യം റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വൈ മീ, എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ക്യാൻസർ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം വരുന്ന ചോദ്യം. മാമിനും അങ്ങനെ തോന്നിയോ? എന്താണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഡോക്ടറിനോട്? അല്ല, ഡോക്ടർ പരിശോധനയ്ക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് സർജറി വേണം. പിന്നെ പേഷ്യന്റ് അവര് അനുദിനം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേഷ്യൻസിനെ കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് RCC ചെല്ലുന്നു, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് ആണെന്ന് അറിയുന്നു, ആ തരിപ്പിൽ മരവിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കീമോ റേഡിയേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ക്യുക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് പറയുന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ തോന്നി, അയ്യോ ഭഗവാനെ, ഇത് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കിത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, എൻ്റെ ഫുഡ് ഡയറ്ററി ഹാബിറ്റൊക്കെ വളരെ നിയന്ത്രിതമായിട്ടാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത്. ഈ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഒക്കെ വളരെ ഒക്കേഷണലായിട്ട് കഴിക്കുക, പിന്നെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് അങ്ങനെയൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുക, ഓയിലി ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാറില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയി വളരെ വളരെ ഒരു ഹൈജീനിക് ലെവലിൽ ജീവിച്ചു പോയി എനിക്കിതെന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്ക് അപ്പോൾ ഉണ്ടായി. ആ ഒരു സെക്കൻഡ് RCCയിൽ വെച്ച് ഞാൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ ഒരു നിമിഷം കൂടെയാണത്. പിന്നീട് എൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തി, യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തിയാണ് എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച് നിർത്തി. ഒരു സെക്കൻഡ് എനിക്ക് വേദന മനസ്സിൽ തോന്നിയെങ്കിലും ആ സെക്കൻഡിൽ, അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ അത് മറികടക്കാൻ എനിക്ക് എവിടുന്നോ ഒരു ധൈര്യം വന്നു. ആ ധൈര്യം എന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനും ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ തന്നെ കീമോ ആണെങ്കിലും റേഡിയേഷൻ ആണെങ്കിലും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആരെങ്കിലുമായിട്ട് റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കോ? ആരെങ്കിലും വേറെ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനോ അവരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ അത് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, പലരും കൗൺസിലിംഗ് ഇങ്ങനെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നോട് വന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനോട് യോജിപ്പില്ലായിരുന്നു അന്ന്. കാരണം എനിക്ക് തരുന്ന ഒരു എന്താണ് സജഷൻ ആയിരുന്നാലും, എനിക്ക് തരുന്ന സാന്ത്വനമാണെങ്കിലും വിപരീതമാകാൻ പാടില്ല എന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ നേരിട്ടോളാം, ഞാൻ സ്വയമായ സമാധാനം നേടിക്കൊള്ളാം എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആശിച്ചിക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഞാനൊരു 5 വർഷം ധ്യാനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ശാന്തമായ ഒരു മനസ്സായിരുന്നു. കാരണം ഈ അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. വന്നതിനെ എല്ലാം പ്രസാദമായിട്ട് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനെ നേരിടുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കവിടെ ഒരു അസുഖം വരുമ്പോൾ അവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അന്ന് തോന്നിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിന്ന് കരയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പുതിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് ഇതൊന്ന് പിച്ചി പോച്ച് വന്നതുപോലെ തന്നെ കോളേജിൽ പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരുങ്ങിയാണ് RCCയിൽ ഞാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് നേരിടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഒരു അസുഖം വന്നാൽ നമ്മൾ അത് നേരിടുക. പിന്നെ മനസ്സ് ശരീരമായിട്ട് അഭേദ്യമായ ബന്ധമാണുള്ളത്. നമ്മൾ മനസ്സ് തളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തെ ഈ രോഗം പെട്ടെന്ന് ബാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം. മരണം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മോട് ഒന്നിച്ചുണ്ട്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളതിനെ പറ്റിയോ കുട്ടികളെ പറ്റിയോ വേറെ ഒന്നിനെ പറ്റിയോ ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല. രോഗത്തെ നേരിടുക എന്നുള്ളത് ഈ മനസ്സാണ് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ക്രക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. യോജിക്കുന്നുണ്ടോ?
തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം യോജിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് അവർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ 5 വർഷത്തെ ധ്യാനം അവർക്കൊരു പ്രത്യേക കരുത്താണ് കൊടുത്തത്. പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കരാട്ടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ല, കരാട്ടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. കരാട്ടെ ക്യാൻസറിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമല്ല. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെന്റലി പവറിലൂടെയാണ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിജീവിക്കാൻ പറ്റുക. കാരണം കീമോതെറാപ്പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതോടുകൂടി എനിക്ക് ഷോൾഡേഴ്സ് വരെ മുടിയിലായിരുന്നു. അത്രയും മുടി, താങ്കളുടെ മുടി കാണുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മുടിയാണ് ഓർത്തു പോകുന്നത്. ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല, കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാണ്. എൻ്റെ ആ മുടി മുഴുവൻ കൊഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ കൺപീലി പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 85 കിലോ തൂക്കം ഉണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ 52 കിലോ ആയി മാറി. കാണാൻ വരുന്ന ആളുകൾ മുഖം കുത്തി അരികിൽ നിന്ന് കരയുന്നത് നമ്മൾ കാണുകയാണ്. എൻ്റെ മമ്മീനെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തു പോവാ ഇപ്പോൾ. കാരണം 2 അമ്മാവന്മാർ അവൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് കരയരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് മമ്മീനെ എൻ്റെ അരികിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഒരു പക്ഷേ ക്യാൻസർ ബാധിക്കുന്ന ഒരു മകനേക്കാളും ക്രൂരത കാണിക്കുന്ന ക്യാൻസർ മാതാപിതാക്കളോടായിരിക്കും. കാരണം എൻ്റെ അരികിൽ വന്നിട്ട് കടന്നു പോണ മമ്മി അപ്പുറത്ത് കടന്നിട്ട് നിലത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് വീണുടയുന്ന പോലെ കരയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുകയാണ്. അതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, കാരണം സമർപ്പിക്കപ്പെടാത്ത വേദനകളാണ് മനസ്സിൽ മുഴുവൻ. സഹോദരി സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു പ്രസാദമായിട്ട് കാണാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടെന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത്. പക്ഷേ അത് മനസ്സിൽ നിന്ന് തള്ളിക്കളയാനായിട്ട് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ് അതിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം. മനസ്സാണ് ഏറ്റവും മുഖ്യം. സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രീംസിന്റെ പഠനത്തിലെ ആദ്യ ലെസണിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്നത് തന്നെയാണ്, മനസ്സിനെ മരുന്നാക്കുക എന്നാണ്. മനസ്സാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യത്തെ മരുന്ന്. അത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബാക്കി ഡോക്ടേഴ്സ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടേഴ്സ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വളരെ സജീവമായിട്ട് പങ്കുചേരാനായിട്ട് വരും. ഇപ്പൊ ഫ്രാൻസിസിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജ് ചെന്നിട്ട് ഒരു റിവേഴ്സൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസാധാരണമാണ്. നത്തിങ് ഷോർട്ട് ഓഫ് എ മിറക്കിൾ. ഹാവ് യു കം അക്രോസ് ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് കേസസ് ഇൻ യുവർ സ്റ്റഡി? അങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. അങ്ങനെ വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഫീലിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം ഇവരെല്ലാം അനുഭവിച്ച ആൾക്കാരാണ്. ICUവിൽ കിടന്നിട്ട് മരണം 72 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 96 മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതുപോലുള്ള സ്പിരിച്വൽ ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. അവിടെ ഒന്നും കൗൺസിലിംഗ് സ്ഥാനമില്ല. ICUവിലെ കൗൺസിലിംഗ് സ്ഥാനമില്ല. അല്ല, പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ കേസസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ധാരാളം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ തന്നെ രക്ഷപ്പെടില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയ, അല്ലെ, നമ്മൾ വിധി പറയാറില്ല. ഞാൻ ഒരിക്കലും വിധി പറയാറില്ല. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള അവകാശം അധികാരം എനിക്കില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വിധി പറയാറില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഈ പേഷ്യന്റ് എത്ര കാലം ജീവിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം കാണോ, 24 മണിക്കൂർ കാണോ എന്ന് പറഞ്ഞ പേഷ്യൻസ് പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതിശയം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, നമ്മളതിന് ഒരുപക്ഷെ മരുന്നോട് അറ്റ്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യായിരിക്കാം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും അറ്റ്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് എന്തോ ഒരു ഫാക്ടർ കൂടി ഉണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരുടെ തന്നെ സ്വയം ഒരു മനധൈര്യമാണോ, അതല്ല അതിന്റെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആണോ, ഈ കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് എല്ലാം കൂടെ ഫലങ്ങളാണ്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒത്തുചേർന്നതെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ, ചേച്ചി പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യമുണ്ട്, ഡോക്ടറെ പെട്ടെന്ന് ABCDEFGH ഇതാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് എനിക്കറിയില്ല, എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും തന്നെ ഒരു ഡോക്ടർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പേഷ്യന്റ്, ആ ഒരു ന്യൂസ് ഡെലിവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, അത് വളരെ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലും ഇമ്പോർട്ടന്റും അല്ലേ? എനിക്ക് തോന്നിയത് മാമിനോട് ആ ന്യൂസ് ഡെലിവറി ചെയ്ത ഡോക്ടർ ഒരു പക്ഷേ അത്രത്തോളം സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണോ ഈ ന്യൂസ് ഡെലിവറി ചെയ്തെന്ന് എനിക്ക്. ഞാൻ മാത്രമല്ല പോയത്, എന്നോടൊപ്പം എന്റെ സിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. ഷീസ് എ ഡോക്ടർ ആൻഡ് ഷീ വാസ് അക്കമ്പനിഡ് ബൈ ഹെർ ഫ്രണ്ട് ഹൂസ് ഓൾസോ ഡോക്ടർ. അപ്പൊ ഈ 2 ഡോക്ടേഴ്സിനോടാണ് ഡോക്ടർ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. എന്നാലും ബ്ലണ്ട് ആയിട്ട് പറയുന്ന അവർക്കോട് പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് another ഡോക്ടർ ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അതായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇത് കേട്ട് നിന്ന് എനിക്ക് ഇറ്റ് വാസ് ഹോറിബിൾ. എനിക്ക് RCC മറ്റുള്ള പല ഡോക്ടറും, എനിക്ക് 2000 കാല് ലംബാർ ഡിസ്ക് പ്രൊലാപ്സ് വന്ന് 75 ദിവസം കിടന്നു. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഈ കാല് ഇടത് കാലിന് ഒരിക്കലും ബലപ്പെടുകയില്ല എന്ന്. 75 ദിവസം വരെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ അത് ഒറ്റ കാല് വൃഷാസനത്തിൽ നിൽക്കും. അതെന്റെ കുറച്ചൊരു വാശിയും കുറച്ച് ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. പക്ഷെ എനിക്ക് RCC ചെന്നപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാരുടെ പെരുമാറ്റം. എനിക്ക് നല്ല ഒരു പെരുമാറ്റമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. വേറെ എനിക്കെപ്പോഴും പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാരെ പറ്റി പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ് ഇത്രയും ഒരു മാരകമായ രോഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാർ, അവർ വളരെയേറെ രോഗികളെ പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും നല്ല രീതിയിൽ അവർ പെരുമാറുകയും നല്ല ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു എന്നോട് പെരുമാറിയത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതും വാസ്തവത്തിൽ പോരാ എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻസിന്റെ ബാഹുല്യം കാരണം
കുറേ അധികം സമയം നമ്മൾ പേഷ്യൻസിന്റെ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സുമായിട്ട് ചെലവഴിക്കണം. ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത്. ചികിത്സയില്ല, ചികിത്സിച്ചാൽ ഫലമില്ല എന്നുള്ള അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചികിത്സിച്ചാൽ ഭേദമാക്കാവുന്ന രോഗങ്ങളുണ്ട്. ഭാഗ്യവശാൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു രോഗമാണ്, ഇത് നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാം. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നതിന് കുറെ അധികം സമയമുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പേഷ്യന്റ് ആൻഡ് ഡോക്ടർ ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള 2-3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ക്യൂർ എന്ന് പറയല്ലോ. ക്യൂർ ഫോർ ക്യാൻസർ എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ എത്രത്തോളം വാസ്തവികതയുണ്ട്, എത്രത്തോളം സത്യമുണ്ട്. ഇസ് ദെയർ എ ക്യൂർ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സയൻസും ടെക്നോളജിയും എത്രത്തോളം അഡ്വാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ക്യൂറിന്റെ എത്ര അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നൊന്നും അറിയണം. അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്യൂർ ഫോർ ക്യാൻസർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന ക്ലെയിം നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കാണുന്നു, പേപ്പറിൽ കാണുന്നു, ആഡ്സ് കാണുന്നു. അതിൽ എത്രത്തോളം സത്യമുണ്ട്? നമ്മളൊരു ഡോക്ടറിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കരുതേണ്ടത്? ഇതൊക്കെ ആഫ്റ്റർ ദ ബ്രേക്ക്. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. Cancer treatment, everything is about science. So as far as scientific data is concerned, or whatever evidence we do have, the treatment you can best opt for is allopathic treatment. So once you have completed the treatment and you are supposed to be cured, you complete the surgical part, you complete the chemotherapy part, you complete the radiotherapy part, then it's all about your mental well-being. So whichever treatment modality can give you a mental well-being, may it be yoga, it could be Ayurveda, or it could be pranayama, whichever you are comfortable with or whichever you can afford to for your well-being or your functional well-being, your sexual well-being, your psychological well-being, you are free to use that. So somewhere around the point, I think at that point, all these treatment models can be integrated along with allopathy like Ayurveda, Homeo, or your yoga. All this can be integrated at that particular point of time. But what I would like to say is that as far as treatment is concerned, choose allopathy, which offers you the best scientific cure or scientific chance for long-term survival.